ॐ शिवनाम्नि विभाविते अन्तरङ्गे महति ज्योतिषि मानिनी मयार्धे दुरितान्यपयान्ति दूरदूरं मुहुरायान्ति महान्ति मङ्गलानि स्मृते सकलकल्याणभाजनं यत्र जायते पुरुषस्तमजं नित्यं व्रजामि शरणं हरिम्। हरिः ॐ सन्नो मित्रश्चं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः। नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मावतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। यश्चन्द्रसा वृषभो विश्वरूपः छन्दोऽभ्योऽध्यमृता तासंबभूव समेन्द्रो मेधया शृणोतु अमृतस्य देव धारणो भूयासं शरीरं मे विचर्षणं जिह्वा मे मधुमत्तमा कर्णाभ्यां भूरि विश्रुवं ब्रह्मणः कोशोऽसि मेधया पिहितः श्रुतं मे गोपाय। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। अहं वृक्षस्य रेरिव कीर्तिं वृष्टः गिरेरिव ऊर्ध्वपवित्रो वाजिनीव स्वमृतमस्मि द्रविणं सुवर्चसं सुमेधा अमृतोक्षित इति त्रिशङ्कोर्वेदानुवचनम्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। आप्यायन्तु ममाङ्गानि वाक्पाणिचक्षुश्रोत्रमधोबलमिन्द्रियाणि च सर्वाणि सर्वो ब्रह्मोपनिषदं माहं ब्रह्म निराकुर्यां मा ब्रह्म निर्मा करोद निराकरणमस्त्व निराकरणं मेस्तु तदात्मनि निरतेय उपनिषत्सु धर्मेस्ते मयि सन्तु ते मयि सन्तु। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। त्वान्मे मनसि प्रतिष्ठिता मनो मे वाच प्रतिष्ठितम् आविराविर्ययेधि वेदस्य मा अनिष्टः श्रुतं मे मा प्रहोसि अनेनाधीतेनाहोरात्रान् सन्ददामि कृतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मा भवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ भद्रं नो अभिवादय मनः ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ भद्रं कर्णेभिः देवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टु वागं सन्तनूभिः वशेम देवहितं यदायुः स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पति ददातु। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ नमो ब्रह्मादिभ्यो ब्रह्मविद्या सम्प्रदायकर्तृभ्यो वंश ऋषिभ्यो नमो गुरुभ्यः। सर्वोपप्लवरहितः प्रज्ञानघन प्रत्यगर्भो ब्रह्मैवाहमस्मि आदिः भोः भगवः सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। नारायणं पद्मभुवं वसिष्ठं शक्तिं च तत्पुत्र पराशरं च व्यासं सुखं गौडपदं महान्तं गोविन्दं
योगीन्द्रमथास्य शिष्यं श्रीशङ्कराचार्यमथास्य पद्मपादं च हस्तामलकं शिष्यं तं त्रोटकं वार्तिकारमन्या सद्गुरुं सन्ततमानतोऽस्मि। श्रुतिस्मृतिपुराणानामालयं करुणालयं नमामि भगवत्पादशङ्करं लोकशङ्करं। यदविद्याविलासेन भूतभौतिकसृष्टयः तं नौमि परमात्मानं सच्चिदानन्दविग्रहं शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ॐ श्रीदक्षिणामूर्तिस्तोत्रम् मौनव्याख्या प्रकटितपरब्रह्मतत्त्वं युवानं वर्षिष्ठान्ते वसदृशिगणैरावृतं ब्रह्मनिष्ठैः आचार्येन्द्रं करकलितजन्मुद्रमानन्दमूर्तिं स्वात्मा रामं मुदितवदनं दक्षिणामूर्तिमीडे। विश्वं दर्पणदृश्यमाननगरी तुल्यं निजान्तर्गतं पश्यन्नात्मनि मायया बहिर्वो भूतं यदा निद्रया यत् साक्षात् कुरुते प्रबोधसमये स्वात्मानमेवाद्वयं तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमः इदं श्रीदक्षिणामूर्तये। बीजस्यान्तरिवाङ्करो जगदिदं प्राक्निर्विकल्पं पुनः माया कल्पितदेशकालकलना वैचित्रचित्रीकृतम् मायावीव विजृम्भयत्यपि महायोगी वै यस्वेच्छया तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमः इदं श्रीदक्षिणामूर्तये। यस्यैव स्फुरणं सदात्मकमसत्कल्पार्धगं भासते साक्षात् त्वमसीति वेदवचसा यो बोधयत्याश्रितान् यत् साक्षात् करणाद्भवेन्न पुनरावृत्तिं भवाम्भोनिधौ तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमः इदं श्रीदक्षिणामूर्तये। नानाचित्रघटोदरस्थित महादीपप्रभाभास्वरं ज्ञानं यस्य चक्षुरादिकरणा बहिस्पन्दते ज्ञानं यस्य तु चक्षुरादिकरणद्वारा बहिस्पन्दते जानामीति तमेव भान्त अनुभात्येतत् समस्तं जगत् तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमः इदं श्रीदक्षिणामूर्तये। देहं प्राणमपीन्द्रियाण्यपि चलां बुद्धिं च शून्यं विदुः श्रीबालाङ्कजडोपमास्वनहमिति भ्रान्ताभूसंवादिनः मायाशक्तिविलासकल्पितमहाव्यामोहसंहारिणे तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमः इदं श्रीदक्षिणामूर्तये। राहुग्रस्तदिवाकरेन्द्रसदृशो मायासमाच्छादना तन्मात्रः करणोपसंहरणतो यो भूतु सुप्तुः पुमान् रागस्वास्वमिति प्रबोधसमये यः प्रत्यभिज्ञायते तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमः इदं श्रीदक्षिणामूर्तये। बाल्यादिष्वभिजाग्रदादिषु तथा सर्वास्वस्थास्वपि व्यावृत्तास्वनुवर्तमानमः मिथ्यस्तः पुरन्तं सदा स्वात्मानं प्रकटीकरोति भजतां यो भद्रया मुद्रया तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमः इदं श्रीदक्षिणामूर्तये। विश्वं पश्यति कार्यकारणतया सस्वामि सम्बन्धतः शिष्याचार्यतया तदैव पितृपुत्राद्यात्मना भेदतः स्वप्ने जागृति वा य एष पुरुषो माया परिभ्रामितः तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमः इदं श्रीदक्षिणामूर्तये। भूरम्भांस्य निलो नलोऽम्बरमहर्नादो हिमांशुः पुमा नित्या भाति चराचरात्मकमिदं यस्यैव मूर्त्यष्टकम् नान्यत् किञ्चिन विद्यते विमृशतां यस्मात् परस्माद् विभो
तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमः। इदं श्रीदक्षिणामूर्तये सर्वात्मा त्वमिति स्फुटीकृतमिदं यस्मात् अमुष्मिंस्तवे तेनास्य श्रवणार्थदर्थमननाध्यानाच्च सङ्कीर्तनात् सर्वात्मा त्वमहाविभूतिसहितं स्यादीश्वरस्त्वं स्वतः सिद्ध्येतत्पुरनष्टधा परिणितं चैश्वर्यमव्याहतम् वटविटपि समीपे भूमिभागे निषण्णं सकलमुनिजनानां ज्ञानदातारमारात् त्रिभुवनगुरुमीशं दक्षिणामूर्तिदैवं जननमरणदुःखच्छेददक्षं नमामि। चित्रं वटतरोर्मूले वृद्धा शिष्या गुरोर्युवा गुरोस्तु मौनव्याख्यानम् शिष्यास्तु छिन्नसंशयाः अङ्गुष्ठतर्जनी योगमुद्रा व्याजेन देहिनां कृत्यर्थं ब्रह्मजीवैक्यं दर्शयन्नोऽवतच्छिवः समं सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्तं परमेश्वरं मन्नाथं परमात्मानं प्रणतोऽस्मि सदाशिवम्। గురుగారు హలో గురుగారు సదాశివోం. ఇవాళ 9వ అధ్యాయం ప్రారంభం చేసుకోవాలి కదండి. అవును సార్. కరెక్ట్ గా సగం. ఇది అయిపోయింది కదా. రాజ విద్య రాజగుహ్య యోగ. రాజ విద్య రాజగుహ్య యోగ. అష్టమే నాడీ ద్వారేణ ధారణ యోగ సగుణ ఉక్త తస్య చ ఫలం అజ్ఞర్చిరాదిక్రమేణ కాలాంతరే బ్రహ్మప్రాప్తి లక్షణమేవ అనావృత్తి రూపం సుదిష్టం. తత్రానేనైవ ప్రకారేణ మోక్ష ప్రాప్తి ఫలం అధిగమ్యతే న అన్యథా ఇతి తదా శంకా వ్యావృత్తయా శ్రీ భగవాన్ ఉవాచ. ఇదంతు తే గుహ్యతమం ప్రవక్ష్యామ్యనసూయవే జ్ఞానం విజ్ఞాన సహితం యత్ జ్ఞాత్వా మోక్షస్యే అశుభాత్. ఇదం బ్రహ్మజ్ఞానం వక్ష్యమాణం ఉక్తం చ పూర్వేషు అధ్యాయేషు తత్ బుద్ధౌ
సంనిధీకృత్య ఇదం ఇతి ఆహ. సుశబ్దః విశేష సుశబ్దః విశేష నిర్ధారణార్థః. ఇదమేవ సమ్యక్ జ్ఞానం సాక్షాత్ మోక్ష ప్రాప్తి సాధనం. వాసుదేవః సర్వమితి ఆత్మేవే ఆత్మైవేదం సర్వం ఏకమేవాద్వితీయం ఇత్యాది శృతి స్మృతిభ్యః న అన్యత్ అథ ఏ అన్యథాతో విదుః అన్యరాజానః తే క్షయ్యలోకా భవంతి ఇత్యాది శృతిభ్యశ్చ తే తుభ్యం గుహ్యతమం గోప్యతమం ప్రవక్ష్యామి కథయిష్యామి. అనసూయవే అసూయారహితాయ కిం తత్ జ్ఞానం కిం విశిష్టం విజ్ఞాన సహితం అనుభవయుక్తం యత్ జ్ఞానం జ్ఞాత్వా ప్రాప్య ప్రాప్య మోక్ష్యసే అశుభాత్ సంసార బంధనాత్. యత్ ఏ జ్ఞానమైతే ఏ జ్ఞానాన్ని జ్ఞాత్వా ఇదం తు తే గుహ్యతమం ప్రవక్ష్యామ్యనసూయవే జ్ఞానం విజ్ఞాన సహితం యజ్ఞాత్వా మోక్ష్యసే అశుభాత్. యత్ జ్ఞానం ఏ జ్ఞానాన్నైతే జ్ఞానాన్ని జ్ఞాత్వా పొంది తెలుసుకుని పొంది అశుభాత్. అశుభం అంటే ఇక్కడ ఏంటో వేరేవి కాదండి, సంసార బంధనం నుండి మోక్షసే విడవబడతావో గుహ్యతమం అత్యంత రహస్యమైన విజ్ఞాన సహితం. జ్ఞానము అంటే దాని గురించి తెలుసుకుంటాం, విజ్ఞాన సహితం అంటే దాన్ని అనుభవయుక్తంగా ఉన్నటువంటి. అంటే ఇప్పుడు జ్ఞానం ఏంటి కావాలట? విజ్ఞాన సహితం, అనుభవంలోకి వస్తేనే. ఇదంతు ఈ జ్ఞానము అంటే ఈ సరి అయిన సమ్యక్ జ్ఞానాన్ని అనసూయవే అసూయారహితుడవైన తే నీ కొరకం ప్రవక్ష్యామి. ప్రకర్షగా విస్తృతంగా చెప్పగలుగుతాను. ఇంతకీ ఇక్కడ ఈ అనసూయవే తే అనేదైతే రెండు పదాలు ఉన్నాయో ఇది అర్జునుడికి సంబోధన, అందులో ఏం సంశయం లేదు. కానీ అర్జునుడు ఇప్పటివరకు ఏదో భరతర్షభ, ఇంకోటి ఫలానా, కౌంతేయ వగైరా వగైరా పేరుతో పిలిచాడు. మరి ఇక్కడ అవేం వాళ్ళ అనసూయవే అన్నాడు. ఇది ఆయన పేరు కాదు, కానీ అది లక్షణం చెప్పారు ఇక్కడ. అంటే ఈ అధ్యాయంలో చెప్పబోయేటటువంటి విషయాలు ఏవైతే ఉన్నాయో అది అసూయాపరులకు సంబంధించినది కాదు. అసూయారహితులైన వారికి మాత్రమే ఈ జ్ఞానము అందుతుంది, ఉపయుక్తం అవుతుంది. ఏం చేశారు ఇప్పుడు? మనకు అష్టమాధ్యాయంలో పూర్వాధ్యాయంలో ఏం చెప్పారు? సుషుమ్నా నాడి ద్వారా అన్ని ద్వారముల యొక్క సర్వద్వారముల యొక్క సంయమన రూపంగా మనకి ధారణ ఎలా చేయాలో చెప్పబడింది. దాన్నే ధారణా యోగం అన్నాము, అక్షర పరబ్రహ్మ యోగం అన్నాం, చెప్పుకున్నాం. అలాంటి ఆ ధారణా యోగంలో ఏం చెప్పారు? అగ్ని అర్చాధికముల గురించి, తర్వాత కాలాంతరంలో వాడికి బ్రహ్మప్రాప్తి స్వరూపం ఎలా వస్తుందని, ఇవన్నీ చెప్పబడ్డాయి. అలాగే అక్కడ మోక్షం ఇలా పొందుతాము అని చెప్పాడు. అయితే ఏమంటే మోక్షం పొందాలంటే ఇట్లాగే ఇది ఒకటే మార్గమా, మరి ఇట్లాగే చేస్తేనే మోక్షం వస్తుందా అని మనకి ఎక్కడ శంక వస్తుందో అని ఇంకో విధాన్ని కూడా చెప్పబోతున్నాడు. ఇదం అని మొదలెట్టాడు. ఇదం అని ఏం చెప్పారు? ఇదంతు తే గుహ్యతమం.
ఇప్పుడు ఆ గుహ్యతమమైన విషయాన్ని చెప్పబోతున్నాడు. ఇదం అని ప్రారంభం చేసి ఇది అని ఏంటి చెప్పబోయేది అంటే, ఇంతకు ముందు అధ్యాయాల్లో చెప్పినట్టు బ్రహ్మజ్ఞాన బుద్ధిని సమీపించినట్టు చేసి అనుకుని ఇదని చెప్తున్నాడు. ఏమని? ఇక్కడ తూ అని ఎందుకు వేశాడయ్యా అంటే, విశేష నిర్ధారణం కోసము. అంటే ఈ సమ్యక్మైన జ్ఞానము ఏదైతే ఉన్నదో అది సాక్షాత్తుగా మోక్ష ప్రాప్తికి సాధనము. అదేమిట? వాసుదేవ సర్వమిదం. ఈ సమస్త ప్రపంచము కూడా వాసుదేవుని స్వరూపమే. వాసుదేవ సర్వమిదం. ఈ సమస్త ప్రపంచము వాసుదేవ స్వరూపం. తర్వాత ఆత్మైవ ఆత్మైవేదం సర్వం. ఈ సర్వము కూడా ఆత్మస్వరూపముగానే తెలుసుకో. ఏకమేవాద్వితీయం బ్రహ్మ. బ్రహ్మము ఒక్కటే, రెండవది లేదు. అంటే తన వల్ల గాని, స్వజాతీయముగా గాని విజాతీయముగా గాని స్వగతముగా గాని భేద శూన్యము ఇత్యాది వీటిని అద్వితీయం. ద్వితీయం అంటే రెండోది ఎట్లా ఉండొచ్చు? సజాతీయం ఉండొచ్చు, విజాతీయం ఉండొచ్చు, స్వగతం కూడా ఉండొచ్చు. భేదము లేనటువంటిది అయినటువంటి శృతి స్మృతి ప్రసిద్ధమైనది. అథ యో అన్యథాతో విదురన్య అన్యరాజానమస్తే క్షయ్య లోకా భవంతి. ఇక్కడ ఇట్లాంటి అనేకమైనటువంటి అద్వైతము కంటే వేరుగా తత్వము లేదు అని ఎవరైతే తెలుసుకుంటారో, ద్వైతము కన్నా కూడా, ద్వైతము అన్నది ఏమిటి? కల్పితము అవడం వల్ల, దానివల్ల అలాంటి జ్ఞానముతో, ద్వైత జ్ఞానంతో ఏమిటవుతుంది? రజ్జు సర్పాది భ్రాంతులు కలుగుతాయి. అవి క్షేమకరమా అంటే క్షేమకరం కాదు. కనుక ద్వైతమునందు కల్పితములైనటువంటి అజ్ఞానజన్యములైనటువంటి ఒకదానిని ఒకటిగా భావించుకునేటటువంటి సందర్భంలో అవి క్షేమ ప్రాప్తి హేతువులు కాదు. కనుక ఏమిటవుతుందిట? ఇట్లాంటి వారు, ఆ స్థితిలో ఉన్నవారు ఏమిటవుతున్నారు? నశ్వరమైన లోకాల్లోనే ఉంటున్నారు. అంటే పునరావృత్తి పొందుతున్నారు అని, మోక్షమును పొందటం లేదు అని. ఇవన్నీ ఎక్కడివి? శృతుల్లో చెప్పినటువంటిది. అంచేత ఈ శృతులలో చెప్పినటువంటి ఈ భేద జ్ఞానము ఎవరికైతే ఉంటుందో వాళ్ళకి మోక్ష ప్రాప్తికి అది సాధనం కాదు. కనుక అద్వైత జ్ఞానము ఇది ఎట్లాంటి అద్వైత జ్ఞానము? గోప్యతమము. అంటే అన్నిటికన్నా రహస్యముగా ఉంచదగినది. రహస్యము అంటే ఎవరికి చెప్పకూడదు అని కాదండి. అది అర్హత కలిగే వరకు తెలుసుకోకూడదు అంతే. ఆ అర్హత కలడానికి ఏం కావాలో ముందు అధ్యాయంలో చెప్పారు. అంతేకాకుండా అనుభవయుక్తమైనది. అంటే చిన్నపిల్లాడికి కత్తులు కటార్లు ఇస్తామండి మనం? ఇవ్వం కదా. ఎందుకు ఇవ్వం? మరి పెద్ద అయిన తర్వాత వాడొచ్చు కదా. చిన్నప్పుడు ఎందుకు ఇవ్వట్లేదు మరి? పెద్ద అయినప్పుడు వాడే వాటిని అంటే వాడికి అది వాడే అర్హత ఇంకా రాలేదు. అప్పటి వరకు గోప్యతము. ఆ అర్హత వచ్చింది అనుకోండి, వాడికి ఇవ్వచ్చు. ఇక్కడ గోప్యతము అని, అనుభవయుక్తము అని చెప్పి ఎవడికి ఇది పనికొస్తుందని చెప్పాడు అంటే, అనసూయ పరుల. అంటే అసూయ లేకుండా ఎవడైతే ఉంటాడో వాడికి మాత్రమే ఇది పనికొస్తుంది. అంటే ఏ జ్ఞానాన్ని తెలుసుకుంటే సంసార బంధం నుంచి విముక్తుడై తీరతాడు. ఏ జ్ఞానం తెలుసుకుంటే సంసార బంధం నుంచి విముక్తుడై తీరతాడో అలాంటి జ్ఞానాన్ని ఎవరికి? అనసూయ
అంటే అసూయారహితుడైన నీ కోసం నేను చెబుతున్నానయ్యా అని మొదలెట్టి రాజ ప్రత్యస్తౌతి దాని గురించి చెబుతున్నాడు ఏమని రాజ విద్య రాజగుహ్యం పవిత్రమిదముత్తమం ప్రత్యక్షావగమం ధర్మ్యం సుసుఖం కర్తుమవ్యయం రాజ విద్య విద్యానాం రాజా దీప్ దీప్యతిశయత్వాత్ దీప్యతే హి ఇయం అతిశయేన బ్రహ్మ విద్యా సర్వ విద్యానాం తథా రాజగుహ్యం గుహ్యానాం రాజా పవిత్రం పావనం ఇదం ఉత్తమం సర్వేషాం పావనానాం శుద్ధికారణమిదం బ్రహ్మజ్ఞానం ఉత్కృష్టతమం అనేక జన్మ సహస్ర సంచితమపి ధర్మాధర్మాది సమూలం కర్మ క్షణమాత్రాద్ భస్మీకరోతి యతః తతః కిం తస్య పావనత్వం వక్తవ్యం కిం చ ప్రత్యక్షావగమం ప్రత్యక్షేణ సుఖా దుఃఖాదేః ఇవ అవగమః యస్య తత్ ప్రత్యక్షావగమం అనేక గుణవతః అపి ధర్మ విరుద్ధత్వం దృష్టం సేన యాగేణ ఇవ న తథా ఆత్మజ్ఞానం ధర్మ విరోధి ధర్మ్యం ధర్మాత్ అనపేతం ఏవమపి స్యాత్ దుస్సంపాద్యం అతః ఆహా సుసుఖం కర్తుం యథా రత్న వివేక జ్ఞానం తత్ర అల్పాయాసానాం కర్మాణాం సుఖ సంపాద్యానాం అల్పఫలత్వం దుష్కరాణాం చ మహాఫలత్వం దృష్టం ఇతి ఇదం తు సుఖ సంపాద్యత్వాత్ ఫలక్షయాత్ వ్యేతి ఇతి ప్రాప్తం అతః ఆహ అవ్యయం న అస్య ఫలతః కర్మవత్ వ్యయః అస్తి ఇతి అవ్యయం అతః శ్రద్ధేయం ఆత్మజ్ఞానం రాజవిద్య రాజగుహ్యం పవిత్రమిదముత్తమం ప్రత్యక్షావగమం ధర్మ్యం సుసుఖం కర్తుమవ్యయం ఇదం ఇప్పటి వరకు చెప్పినటువంటి ఈ బ్రహ్మజ్ఞానము ఇదం ఈ బ్రహ్మజ్ఞానము ఏదైతే మనం మాట్లాడుకోబోతున్నామో అది గుహ్యతమం సరే రాజవిద్య రాజవిద్య అంటే విద్యలలోకెల్లా రాజు అయినటువంటి అంటే ఉత్కృష్టమైనది శ్రేష్టమైనటువంటిది రాజగుహ్యం అంటే రహస్యాలు ఏవైతే ఉన్నాయో వాటి అన్నిట్లో కల్లా రాజు లాంటిది అంటే చాలా గోప్యముగా ఉంచదగ్గది ఇది పావనం శుద్ధికరమైనటువంటిది పవిత్రమైనటువంటిది ఉత్తమమైనటువంటి ఉత్తమం అంటే ఉత్కృష్టమైనటువంటిది ప్రత్యక్షావగమం అంటే ఇది అనుమాన ప్రమాణము శబ్ద ప్రమాణము ఉపవాద క్షమించాలి ఇవాళ బాగా ఆవులింతలు దూడలింతలు వస్తున్నాయి ప్రత్యక్షావగమం అంటే అనుమాన ప్రమాణము శబ్ద ప్రమాణము అనుపలబ్ధి యథాపత్తి ఉపమానము ఈ ప్రమాణాలు కాదు చక్షమే ప్రమాణంగా కలది అంటే పృష్ఠ ఫలకము మనకి అనుభవంలోకి వచ్చేది తెలిసేది కనపడేటటువంటి ఫలములను ఇచ్చునది ధర్మ్యం అంటే ధర్మము నుంచి తప్పనటువంటిది ధర్మ సంబంధమైనటువంటిది అంతేకాదు కర్తుం అంటే చేయటానికి అనుష్ఠించటానికి సంపాదించటానికి యుక్తమైనది సాధ్యమైనది సుసుఖం
సుఖం అంటేనే సుఖ తెలుసు మనకి. సుసుఖం అత్యంతం సుఖకరమైనటువంటిది. ఇది ఒక్కటే కాకుండా అసలు మాట చివరి చెప్తున్నాడు, అవ్యయం నాశము లేనటువంటిది అని. ఇది దీని యొక్క లక్షణం. అంటే ఈ బ్రహ్మజ్ఞానము ఏమిట, దాని యొక్క దీప్తి అతిశయము వలన ఇది విద్యలన్నిట్లో కల్లా కూడా రారాజు లాంటిది. అంటే సర్వ విద్యలలో కూడా ఈ బ్రహ్మ విద్యయే అతిశయముగా ప్రకాశించేది. అలాగే రహస్యం గోపనీయమైన విషయాలు ఏవైతే ఉంటాయో వాటన్నిట్లో కల్లా, ఆ రహస్యములన్నిట్లో కల్లా రాజైనటువంటిది. అంచేత ఈ బ్రహ్మజ్ఞానము అన్నది అన్నిటికన్నా గొప్పది, అన్నిటికన్నా తేజోవంతమై ప్రకాశించినది, అన్నిటికన్నా రహస్యమైనది. అంతేకాదు పవిత్రింపజేసే వాటికి అన్నిటినీ శుద్ధి కారణమైనటువంటిది. అంటే సమస్త దోషాలని తొలగించేది ఈ బ్రహ్మజ్ఞానమే. కనుక ఇది ఏమిటవుతుంది అప్పుడు ఆటోమేటిక్ గా? ఉత్కృష్ట తమము, ఉత్కృష్టము, ఉత్కృష్ట తరము, ఉత్కృష్ట తమము. దీని మించి ఇంకోట్లేదు. ఇది ఎప్పుట ఏం చేస్తుంది ఇంకా అంటే అనేక జన్మ సహస్ర సంచితమైనటువంటి, అంటే ఇప్పటి వరకు ఎన్ని జన్మలు చేసావు వెనకాల మనకి తెలియనటువంటి అనేక జన్మలలో చేసినటువంటి సంచితమైనటువంటి, ఏమిటంటే సంచిలో అంటే ఏమి ఉండవు, రెండే ఉంటాయి. ఉంటే ధర్మం ఉంటుంది, లేకపోతే అధర్మం ఉంటుంది. మనం చేసిన కర్మలు, ధర్మకర్మలు, అధర్మకర్మలు రెండే ఉంటాయి సంచిలో. అనేక జన్మ సహస్రముల నుంచి సంచితమైనటువంటి ధర్మ అధర్మాత్మకమైన కర్మలని ఏం చేస్తాయట? సమూలముగా క్షణమాత్రంలో భస్మం చేయగలదు. సమూలముగా. ఇక్కడ మనం మళ్ళీ గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది సంచితాల గురించి మాట్లాడుతున్నాడు, ప్రారంభం గురించి మాట్లాడటం లేదు. సరే, ఆగామి ముందు చేసేది ఆగామి కాబట్టి దాని గురించి చింత లేదు. ఇలాంటి సంచితమైనటువంటిదంతా క్షణమాత్రంలో దగ్ధం చేయగలిగింది ఏమిటయ్యా అంటే బ్రహ్మజ్ఞానం. మరి అది ఉత్కృష్టం కాక ఇంకేమిటవుతుందండి? కనుక అలాంటి బ్రహ్మజ్ఞానము యొక్క గొప్పతనం, పావనత్వము, శుచిత్వము ఏం చెప్తాం? ఏం చెప్పలేము. పైగా సుఖాదుల వలె, అంటే ఇప్పుడు మనం ఏదో తిన్నాము, ఆకలిస్తుంది బాగా, కొంచెం తినగానే సుఖంగా అనిపిస్తుంది. నిద్ర వచ్చింది, పడుకున్నాం, లేచాం, సుఖంగా అనిపిస్తుంది. అట్లా సుఖాదుల్లాగా ఇది కూడా ప్రత్యక్ష అనుభవం కలిగించేదే. ఏది? బ్రహ్మజ్ఞానం. కనుక బ్రహ్మజ్ఞానము అన్నది ప్రత్యక్ష అనుభవం, అనుభవంలోకి వచ్చి తీరాలి. అంటే దీనికి దృష్ట ఫలము, తెలిసేటటువంటి ఫలం కలిగినది. ఈ బ్రహ్మజ్ఞానము ధర్మ విరోధి కాదు. అంటే ధర్మము నుండే లభించేది. అంటే దీని నుంచి ఈ బ్రహ్మజ్ఞానం కలిగితే పొరపాటున కూడా దుఃఖము కలుగుతుంది అనేటటువంటి శంక మనకి అవసరము లేదు. ఎందుకంటే రత్న వివేక జ్ఞానం ఎవరికైనా కలిగింది అనుకోండి, ఒక రత్నము యొక్క వివేక జ్ఞానము ఎవరికైనా కలిగింది అనుకోండి, వాద్యమిచాహాసు సుఖం కర్తుం యథా రత్న వివేక జ్ఞానం అన్నారు కదా. అంటే రత్న వివేక జ్ఞానము ఎట్లా సుకరమో అట్లాగే బ్రహ్మజ్ఞానం కూడా సుఖమును సంపాదించుటకు శక్యమైనది. ఎందుకు? రత్న జ్ఞానం లేకపోతే రాళ్ళు ఎత్తు ఇంట్లో పెట్టుకుంటాం. అదే రత్న వివేక జ్ఞానం ఉందనుకోండి, ఏది రత్నమో అదే మన దగ్గర పెట్టుకుంటాం. అట్లాగే బ్రహ్మజ్ఞానము కనుక కలిగితే సుఖాన్ని సంపాదించడం కుదురుతుంది. సుఖం అంటే ఏమిటి? మోక్షం మాత్రమే. అంచేత ఇక్కడేంటి? తత్ర అల్పాయాసానాం కర్మణాం సుఖ సంపాద్యానాం అల్ప ఫలత్వం దుష్కరాణాంచ మహాఫలత్వం దృష్టమితి ఇదంతు అని చెప్పుకొచ్చారు. అంటే ఎక్కువ శ్రమ చేయకుండా, అల్పాయాసం ఎక్కువ శ్రమ చేయకుండా
సుఖ సంపాద్యములైన కర్మల ఫలము. దుష్కరమైన కర్మలకు మహాఫలము లోకంలో ప్రసిద్ధంగానే కనపడుతుంది. అంటే ఎక్కువ శ్రమ పడకుండా చేసే వాటికి తక్కువ ఫలములు, ఎక్కువ కష్టపడే వాటికి ఎక్కువ ఫలములు అంటే మహాఫలములు మనం ప్రపంచంలో చూస్తూనే ఉన్నాం. అలాగే ఈ బ్రహ్మజ్ఞానము సుఖ సంపాద్యమవటం వలన ఏమండి ఇది ఉత్కృష్టమైనది కావటం వల్ల ఇందులో ప్రాప్తించే సుఖం ఎలాంటిదయ్యా అంటే నశించనటువంటి అవ్యయం. అంటే జాయతే అస్తి వివర్ణమతే, జాయతే అస్తి వర్ధతే విపరిణమతే అపక్షయతే ప్రియతే అనే ఈ షడ్భావ వికారములు వ్యయము అంటే మార్పు చెందుటలు అనేది లేకుండా అవ్యయం మార్పు అన్నది లేనటువంటి మోక్ష స్థితిని కలిగిస్తుంది. అంచేత కర్మలు ఏ విధంగా అయితే చేస్తే అవి అనుభవిస్తే గాని ఫలితాన్ని అనుభవిస్తే గాని నశించదో, కర్మలు చేశాము ధర్మం చేసాము ధర్మ ఫలాన్ని అనుభవిస్తే అది నశిస్తుంది, ఇది చేస్తే అది నశిస్తుంది. కనుక అట్లా ఈ జ్ఞానం ఏదైతే ఉందో మోక్షం ఏదైతే ఉందో ఆ ఫలాన్ని బట్టి నాశం పొందేది కాదు. అంటే దీనికి నాశనము లేదు. ఏదైతే నాశనము లేనిదో, ఏదేదైతే వ్యయము కానిదో అవ్యయమో అది మనకి ఆచరించదగ్గది. అంచేత అది ఏమిటవుతుంది? శ్రద్ధేయం. శ్రద్ధేయం అంటే ఇది నమ్మదగినటువంటిది, ఇది విశ్వసించదగినటువంటిది. ఏమిటది? ఆత్మజ్ఞానం. ఈ ఆత్మజ్ఞానము మనకి అనుష్ఠించదగినటువంటిదై ఉన్నది. ఏ పునః అశ్రద్ధ అశ్రద్ధధానాః పురుషాః ధర్మస్యాస్య పరంతప ప్రాప్య మాం నివర్తంతే మృత్యు సంసారవర్త్మని. అశ్రద్ధధానాః శ్రద్ధా విరహితాః ఆత్మజ్ఞానస్య ధర్మస్య అస్య స్వరూపే తత్ఫలే చ నాస్తికాః పాపకారిణః అసురాణం ఉపనిషదం దేహమాత్రాత్మధర్మ సమే నమేవ ప్రతిపన్నాః అనుతృప్తః అసుతృప్తః పురుషాః పరంతప ప్రాప్య మాం పరమేశ్వరం మత్ప్రాప్తౌ నైవ ఆశంకా ఇతి ప్రాప్తి మార్గ సాధన భేద భక్తి మాత్రం అపి అప్రాప్య ఇత్యర్థః. నివర్తంతే నిశ్చయేన ఆవర్తంతే. క్వః? ఎవరు? మృత్యు సంసార వర్తమని. ఎక్కడి నుంచి అంటే మృత్యుయుక్త సంసార, మృత్యు సంసార తస్య వర్త్మ నరక తిర్యగాది ప్రాప్తి మార్గ తస్మిన్నేవ వర్తనే వర్త్మనే ఇత్యర్థః. నాయన ఈ ధర్మస్య, ఏ ధర్మం చెప్పాడు ఇప్పుడు? ఆత్మజ్ఞానం. ఈ ఆత్మజ్ఞానం యొక్క స్వరూపే స్వరూపమునందు తత్ఫలేచ దాని ఫలితమునందు అశ్రద్ధధాన ఎవరికైతే శ్రద్ధ లేదు, శ్రద్ధ రహితులు మాం నన్ను అప్రాప్య పొందకుండా మృత్యు సంసార వర్తమని మృత్యువుతో కలిసి ఉన్నటువంటి సంసారం అనే వర్తమని మార్గమునందు. మృత్యువుతో సంయుక్తమైన సంసారం యొక్క మార్గం అంటే ఎక్కడికండి? నరకాలలో లేకపోతే తిరియగ లోకాలు ఇవన్నీ ప్రార్థించే మార్గములు ఆవర్తంతే నిశ్చయంగా ప్రవేశిస్తుంటారయ్యా అని చెప్పి స్పష్టపరిచారు. అంటే ఏంటి? ఓ నాయన, ఎవరైతే ఈ ఆత్మజ్ఞానము యొక్క స్వరూపమునందు గాని దాని ఫలితమునందు గాని శ్రద్ధారహితులై అంటే నాస్తికులు, పాపకర్మలు చేసేవారు, అసురులు లాంటి వాళ్ళు, అంటే
అసురుల దర్శనము అంటే ఏంటి అర్థం ఏంటంటే దేహమే నేను, ఆత్మను నేను కాదు అనుకునేవాడు. అంటే దేహమే వారి దృష్టిలో ఆత్మ. ఇలా దేహమునే ఆత్మగా భావించేటటువంటి వారు వారు నన్ను పొందరు. నన్ను పొందరు. మాం పరమేశ్వరం ప్రాప్తౌ. నన్ను పొందక మత్ ప్రాప్తి మార్గ విశేషమైన, అంటే నన్ను పొందరు సరే, నన్ను పొందటానికి అవసరమైన మార్గ విశేషాన్ని, ఆ, అంటే భక్తి జ్ఞానం ఇత్యాది, అది కూడా పొందకుండానే మరి ఏం పొందుతారయ్యా వాళ్ళు అంటే మృత్యు సంయుక్తమైన సంసారములో తిరిగేటటువంటి నరకము, తిరియగాది లోకాలకు వెళ్ళే మార్గాల్ని, ఆ మార్గాల్ని మాత్రమే నిశ్చయముగా పొందుతున్నారు అని అర్థం. అంటే ఎవడికైతే ఆత్మజ్ఞానం కలగదో వాడు ఈ రూట్ మ్యాప్ లో తిరుగుతూనే ఉంటాడయ్యా. అందుకే ఏమన్నాడు, మృత్యు సంయుక్తమైనటువంటి సంసారములో ఆ మార్గమునందే నిశ్చయముగా ఉంటారు అని. కనుక ఎవడికి ఈ మృత్యు మార్గము నుంచి బయటపడాలి అంటే ఆత్మజ్ఞానము ఒక్కటే తాత్పర్యము. అది ఉన్నప్పుడు మాత్రమే, అది అనుభవంలోకి వచ్చినప్పుడు మాత్రమే ఇందులోంచి బయటపడగలుగుతాడు గాని ఇతరత్రా పడడుగాక పడడుగాక పడడు అని ఢంకా కొట్టి చెప్పేస్తున్నాడు. చెప్పేసి తర్వాత ఏమంటున్నారు, స్తుత్య అర్జునం అభిముఖీకృత్య ఆహ. ఇలా ఈ ఆత్మజ్ఞానము యొక్క గొప్పతనాన్ని చెప్పి దాని ముందు అంటే మనం రే అది చూస్తే ఎంత బాగా తెలుసా అని అంటాం మనం. అంటే ఏంటి, ముందు వాటిని ఒక ప్రేరేపిస్తున్నాం, అందులోకి ఛానలైజ్ చేస్తున్నాడు ఆ తత్వంలోకి రావడానికి. స్తుత్య అర్జునం అభిముఖీకృత్య, అర్జునుడిని తన వైపుకు తిప్పుకుని అది అర్థం చేసుకోవాలనే జిజ్ఞాసని కలిగించి మయా తతమిదం సర్వం, మయా తతం ఇదం సర్వం జగద్వ్యక్తమూర్తినా, జగదవ్యక్తమూర్తినా, జగదవ్యక్తమూర్తినా మత్స్థాని సర్వభూతాని, మత్స్థా మత్స్థాస్ని సర్వభూతాని నచాహం తేష్వ్యవస్థిత అని చెబుతున్నాడు. ఏమిట, మయా మమ యహ పరః భావః తేన, యహ పరః భావః తేన తతం వ్యాప్తం సర్వం ఇదం జగత్ అవ్యక్తమూర్తినా న వ్యక్తామూర్తిః స్వరూపం యస్య యస్య మమ సహ అహం అవ్యక్తమూర్తిః తేన మయా అవ్యక్తమూర్తినా కరుణాగోచర స్వరూపేణ ఇత్యర్థః. తస్మిన్ మయి అవ్యక్తమూర్తౌ స్థితాని మత్స్థాని సర్వభూతాని బ్రహ్మాది స్తంభ పర్యంతాని నహి నిరాత్మకం కించిద్ భూతం వ్యవహారాయ అవకల్పతే అతః మత్స్థాని మయా ఆత్మన ఆత్మవత్యేన స్థితాని అతః మయి స్థితాని ఇత్యుచ్యంతే. తేషాం భూతానాం అహమేవ ఆత్మ ఇత్యతః తేషు స్థితః ఇతి మూఢబుద్ధీనాం అవభాసతే. తః అహం బ్రవీమి నచ అహం తేషు అవస్థితః మూర్ఖవత్ సంశ్లేషాభావేన ఆకాశస్యాపి అంతరతమః హి అహం నహి సంసర్గి వస్తు క్వచిత్ ఆధేయ భావేన అవస్థితం భవతి. అవ్యక్తమూర్తినా,
మయా తతమిదం సర్వ జగద్ అవ్యక్తమూర్తిన. అవ్యక్తమూర్తిన అంటే వ్యక్తము కానటువంటి ఒక స్వరూపము కలిగి, మయ నా సంబంధమైన పరభావము చేత, ఇదం ఈ సర్వం జగత్ నిఖిలమైన సమస్తమైన ఈ జగత్తంతా తతం. తతం అంటే వ్యాపించి ఉండుట, వ్యాప వ్యాప్తమై ఉన్నది. ఏమిటి? సర్వభూతాని, బ్రహ్మాది స్తంభ పర్యంతమైన సర్వభూతములకు మత్సాస్ని అవ్యక్తమూర్తినగు నాయందే ఉన్నవి. నేను అహంచ నేనైతే తేషు ఆ భూతములయందు నావస్థిత, నేను అందులో లే. అంటే ఏమిటి అంటే మనకి కరణములు అంటే ఏమిటి? ఈ కర్మేంద్రియ జ్ఞానేంద్రియాదులు మనసులు ఇట్లాంటి కరణములతో గోచరము కాని స్వరూపము కల నేను, నేను అనే నా తత్వం ఏదైతే ఉందో అది ఈ నిఖిల జగత్తునందు తతం వ్యాప్తమై ఉన్నది. బ్రహ్మాది స్తంభ పర్యంతం. స్తంభ కాదండి, స్తంభ అంటే గడ్డిపోస. బ్రహ్మాది స్తంభ పర్యంతం అన్ని భూతములకు కరణములతో గోచరము కానటువంటి నా పరభావమునందే అవన్నీ ఉన్నాయి. అంటే నన్ను ఇంద్రియాదులతో తెలుసుకోలేవయ్యా అని చెప్పాడు. అంటే ఈ భూతములన్నీ కూడా ఆ పరమేశ్వరుని యందే ఉన్నాయి. ఆ పరమేశ్వరునకు ఈ భూతాలకి ఆధార ఆధేయ భావం ప్రాప్తించింది కనుక భేదమే ఉన్నది అని శంకించద్దంటాడు. ఆధార ఆధేయ భావం అంటే ఏమిటి? మనం ఎప్పుడు చెప్పుకుంటూ ఉంటాం. ఇప్పుడు ఈ చెయ్యి ఉంది, చేతి మీద ఏమన్నా ఒక స్వీట్ పెట్టారనుకోండి, ఈ ఈ చెయ్యి ఏమన్నా ఆధారము, స్వీట్ ఏమన్నా ఆధేయము. ఈ స్వీట్ మీద మళ్ళీ ఒక జీడిపప్పు పెట్టామనుకోండి, ఈ స్వీట్ ఏమన్నా ఆధారము, జీడిపప్పు ఏమన్నా ఆధేయము. ఇట్లా ఒకదానికి ఒకటి. అంటే ఇప్పుడు ఆధారము ఆధేయం ఉన్నప్పుడు ఏమైనాయి? రెండు భేదాలేగా. కనుక పరమేశ్వరులు ఎందు నేనున్నాను అంటే, భూతములు ఎందు నేనున్నా అంటే, ఈ భూతాలకి సర్వ భూతములు అంటే నిఖిల జగత్తు అని, దీనికి పరమేశ్వరుడికి ఆధార ఆధేయ భావం ప్రాప్తించింది అని మీరంటే వెంటనే భేదం ఉన్నట్టు శంకించారు. కనుక నిరాత్మకమైన ఏ భూతము కూడా అంటే ఆత్మతత్వము లేనటువంటి ఏ భూతమైనా అంటే ఏదైనా సరే, ఈ సమస్త విశ్వమునందు ఏదైనా సరే వ్యవహారం చేయడం అంటే తన పని తాను చేయడానికి సమర్థం కాదు. అంటే ఎప్పుడు చేయగలుగుతున్నది? ఆత్మ కలిగినప్పుడే. నిరాత్మకమైతే చేయలేదు. కనుక నాచే, నాచే అంటే ఆత్మస్వరూపముచే ఈ సమస్త భూతజాలము కూడా ఆత్మవంతములవుతున్నాయి. అందువల్ల ఏమిటవుతుంది అంటే మత్స్థాని మయి స్థితాని నాయందు ఉన్నాయి అని చెప్పబడుతున్నాయి. అంతేగాని నాయందు అంటే ఆధారాధేయ భావాలతో అనుసరించి అని అనుకోకూడదు. ఈ భూతాలన్నిటికీ నేనే ఆత్మని. కనుక ఎవడైతే మూఢబుద్ధి కలవారైన వాళ్ళు ఉన్నారో వాడెవరుకుంటాడు? నా యందు ఈ భూతాలు ఉన్నాయని, అందులో భాషిస్తున్నాయని, అందుకని నచాహంతేష్ వ్యవస్థిత అని చెప్పటం తప్పలేదు. అంటే మూర్త ద్రవ్యములకు లాగా, మూర్త ద్రవ్యాలు అంటే కనపడి తెలుసుకోదగినటువంటివి, పృథ్వీ వ్యాప తేజో వాయుర ఆకాశాత్, ఇవి ఈ మూర్త ద్రవ్యాలలాగా మనకి లేకుండా, అమూర్త ద్రవ్యం ఏంటి? ఆకాశం. ఆకాశమునకు కూడా తర్వాత అయినటువంటి అంటే ఈ భూతాలన్నిటికందు కూడా నాయందే ఉన్నాయి. కానీ
దీని మీద ఆధేయ భావం పొందటం లేదు. అంటే దాని మీద ఉన్నది అని, దానిపై ఆరోపించబడింది లేదు. అంటే అసంసర్గి, ఏది అంటనటువంటి, ఏదైతే అసంసర్గి అయి ఉంటుందో, అంటకుండా ఉంటుందో, దానికి ఆధేయ భావం ఉండదు, ఆధారాధేయ భావాలు ఉండవు. కనుక ఈ ఆత్మ సర్వగతమైనది, తతం వ్యాప్తమైనది, అన్నిటి యందు ఉన్నది, కానీ ఆధేయ భావము లేనటువంటిది అనే విషయాన్ని గుర్తుపెట్టి కొంచెం లోతుగా తీసుకుపోతున్నాడు కాబట్టి ముందే చెప్పాడు. ఏమని? నేను చెప్పబోయే ఈ ఆత్మజ్ఞానము విజ్ఞాన సహితం, జ్ఞానముతో కూడి చెప్పుకుంటూ మాత్రమే అనుభవంలోకి వస్తుంది. ఇది చాలా ఉత్కృష్టమైనది, దీనికి భిన్నమైనది లేదు అని. కనుక ఇప్పుడు ఏం చేయాలి మరి? ఇక ఆయన యొక్క విశేషాన్ని చెప్పాలి. అంచేత ఆయన ఎక్కడెక్కడ ఉంటాడో, ఏం చేస్తాడో, ఎలా చేస్తాడో ఇవన్నీ మనకి చెప్పాలి. ఇవన్నీ రేపటి నుంచి చెప్పుకుందాం. నచమత్తాని భూతాని అంటూ తర్వాత శ్లోకం నుంచి తర్వాత చెప్పుకుందాం. నృసింహావతారంలో నిరూపించారు ఆయన స్వామి. ఏమండి? నృసింహావతారమే నిరూపించారు, నేను అంతటా ఉన్నాను అని. అదే కదా. ఉంటాను గురుగారు.